Hi cuties! Welcome back. Today we are going to just play a game. You just imagine that you are playing this game with three of your best friends. To start the game, you also imagine that the first one who is sitting the leftmost is you. So, to start the game, you must tell a word. That can be any word of your choice. For example, apple. So, the next one, the first friend who is sitting nearby you, must repeat the same word that you have told along with the additional word. For example, apple and guava. Can you understand this game? So, நீங்கள் ஒரு வார்த்தையை சொல்லணும். அது எந்த வார்த்தையாக வேணாலும் இருக்கலாம். அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட், உங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட் நீங்கள் சொன்ன அந்த வேர்டையும் சொல்லணும். அடிஷ்னலாக இன்னொரு வேர்டையும் சொல்லணும். So, the second friend who is sitting nearby the first friend, the third person, must repeat these two words along with the third additional word. That is apple, guava and grapes. And the third friend, that is the last one who is in this game, must repeat these three words along with the additional word. Am I right? But unfortunately, she forgot the second word. She just remembered apple and grapes. So, can you just imagine what is the meaning of this remembering? How humans get remembered? So, the things that we see, that we smell, that we hear, and all the things that we can feel are stored in our memory. புரியுதா? நம்ம எதை பார்க்குறோமோ, நம்ம எதை ஸ்மெல் பண்ணுறோமோ, நம்ம எதை கேட்குறோமோ அண்ட் எல்லா திங்ஸ் நம்மளால் ஃபீல் பண்ணக்கூடிய எல்லா திங்ஸுமே அந்த பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே நம்ம மெமரியில் சேவ் ஆகுது. ஸோ where does this memory located? இந்த மெமரி அப்படிங்கிற ஒன்று நம்ம பாடியில் எங்கே இருக்குது? Our memory is located in our brain. So, when we come to the case of computers, they also can store the information. Am I right? We have seen in the last class that the one of the most important features of a computer is to store large amount of information. Am I right? கம்ப்யூட்டரோட ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் அப்படின்னா it can store lot of information. So, do they have brain? No, not at all, because computer is a non-living thing. Then how is it possible to have a brain? நாம living beings, so we have a brain to remember things. But computer is a non-living thing, it is a man-made thing. Then how can it be possible to have a brain? So, computers do not have a brain. But where did they store the information? So, they have the memory inside the CPU. So, their memory is located inside the CPU, that is Central Processing Unit. So, computers store பண்ணும், ஆனால் அதுக்கு brain இருக்காது. ஸோ அது எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுது? அதோட மெமரி எங்கே இருக்குது? சிபியூவில் இருக்குது. ஸோ கேன் வி கால் த சிபியூ இஸ் த பிரைன் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர்? எஸ், அஃப்கோர்ஸ், சிபியூ இஸ் த பிரைன் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர். Did you get it, cuties? Okay. Okay. Do you remember the working format of the computer? What is the working format of the computer? How do they work? We have seen in the last class. Am I right? It is IPO cycle. That is input, processing, output. So, the raw data is given as the input to the computer and it
is being processed, and after processing, the useful information is generated as the output and given to us. So, computer working format அப்படினா it is input, processing and output. How does this work? We give raw data as the input to the computer. After processing the raw data, output is generated and given to the user. Can you understand this, cuties? We have seen this process already in the last class. I hope you all remember it. Am I right? So, in this, the raw data and the useful information is stored in the CPU. So, நம்ம கொடுக்கிற இன்புட்டும் CPUல ஸ்டோர் ஆகும். நமக்கு CPU கொடுக்கிற அவுட்புட்டும் கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கிற அவுட்புட்டும் CPUல ஸ்டோர் ஆகும். So, both raw data and the useful informations are stored in the computer. So, what does the data and information mean here? Let us see it. Data. It is actually the representation of facts, something that is truth. So, we will not give any false information to the computer, am I right? So, representation of facts is called as data. The singular form of data is datum. Actually, the data is the plural form, but we will not give a single piece of datum to a computer, am I right? நம்ம கொடுத்தா இப்போ ஒரு word நம்ம கொடுத்தோம்னாலும், for example, if you give apple, it consists of A, P, P, L, E. So, it consists of 5 letters. So, we give 5 pieces of data to the computer. So, at any cost, we will not give single form of data. So, data is usual. So, what is data? Data is the representation of facts. It is the bits of information and the pieces of data. ஒரு பெரிய இன்ஃபர்மேஷனோட ஒரு குட்டி பார்ட் தான் வந்து யாருன்னா நம்மளோட டேட்டா. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இஃப் யூ டேக் ஆப்பிள், அந்த ஆப்பிள் இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன், we can understand it. ஸோ அதில் ஒரு குட்டி பீஸ், அதாவது ஏ இஸ் டேட்டா. ஓகே, ஸோ we can see an example for clear understanding. So, we are studying 4th grade and our school. So, grade 4, grade, Kendralaya, Sasti, school, Palani, international. Can you get any clear information from these data? No, not at all. There is no sequential formation of this data. நம்மளுக்கு ஒரு சீக்வென்ஷியலாக இது இல்லை. So, data is not understandable. That is the main point. டேட்டாவை நம்ம தனியாக வச்சு பார்த்தோம்னா it cannot be understandable by a human. Okay, but it is given by the human. Okay, be clear in this. Data will not give any clear meaning to us. Okay, best example for this is this statement. Now, if you consider information, what is that information? After processing, if you type the word apple using the keyboard, first you will type A, press the key A, then you will press the key P, then you will again press the key P, then you will press L, then at last you will press E. We can't type at the same time. APPLE எல்லா லெட்டர்ஸையும் அட் அ டைத்தில் நம்மளால் டைப் பண்ண முடியாது. ஸோ we type in a order. First A, second P, third P, fourth L and fifth E. So, this one by one typing is data. The total data
டோட்டல் டேட்டா கம்பைன் ஆகி நம்மளுக்கு ஆப்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் வருது இல்லையா? ஃபைனலாக நம்ம முடித்த உடனே you will get apple. So this after completion of data we will get a useful information. ஸோ அதுதான் அந்த ஆப்பிள் அப்படிங்கிறதா இன்ஃபர்மேஷன். புரியுதா? So when data is processed, organized, structured and presented in a good way, then we will get a meaningful information. So முன்னாடி நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள், டேட்டாவோட எக்ஸாம்பிளில் if you want to change into an information, what will you do? Grade 4, Sasti Kendralaya International School, Palani. So can you understand this? What is data? What is information? What is the difference between these two? So data அப்படின்னா என்னன்னா, it is just a part or piece of a big information and it will not have any proper and clear meaning. So what is information? When these data, when a set of data are processed, presented and ordered in a meaningful manner, then we will get a information. So these information have a clear meaning. These are the two difference between the data and the information. I will repeat it. Please concentrate in this. Data is just a part or a piece of a big information and it will not have any clear meaning, whereas the information is what? When the set of data is processed and ordered and presented in a meaningful manner, then user will get the information and information has a clear meaning. So these raw data, that is input-ஆ நம்ம கொடுக்கிறது raw data, output-ஆ நம்ம வாங்கிக்கிறது useful information. These both raw data and useful informations are stored in computer. But in the raw data நம்ம save பண்ணாம, for example I will tell you a process. இப்போ calculatorல உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் calculator எடுத்து ஆன் பண்ணுறீங்க. You just calculating 1 plus 2, you are getting answer 3 and just you are coming out of the app by pressing the home button and you are clearing that data. நம்ம யூஸ் பண்ண recent apps எல்லாத்தையும் delete பண்ணிட்டு, then after some time you are opening the same calculator. Will you have that 1 plus 2? No, we will get a new app, new screen. We will not get the same data that what we have entered earlier. நம்மளுக்கு அந்த 1 plus 2 அப்படிங்கிறது ஸ்க்ரீனில் டைப் ஆகின்றது நம்மளுக்கு இப்போ இருக்காது, because we have deleted the recent apps. ஸோ அதே மாதிரி if you are typing a word, நம்ம சிஸ்டமில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வேர்ட்லேயோ இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட் ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸ் டூலில் வந்து நம்ம டைப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, இப்போது டைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேவ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம். ஓகே, சேவ் பண்ணாமல் விட்டு we have just closed the app. அந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷட் டவுன் பண்ணிட்டோம். After some time, if you want switch on the computer and opening the Microsoft Office Word, will you get that same typing that what you have done earlier? நல்லா கவனிங்க, நீங்கள் அதை சேவ் பண்ணலை, சேவ் பண்ணாமல் அந்த அப்ளிகேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்விட்ச் ஆஃபும் பண்ணிட்டீங்க கம்ப்யூட்டரை, அதாவது ஷட் டவுனும் பண்ணிட்டீங்க. ஆஃப்டர் சம் டைம் யூ ஆர் switching on the computer and opening the same application office tool that you have opened earlier. Can you get the typing that you have done earlier? No, because we have not stored it in the memory. So but ஆனால் நம்ம switch off பண்ணாத வரைக்கும் it has been in the screen. Am I right? switch off பண்ணாத வரைக்கும், அந்த அப்ளிகேஷனை க்ளோஸ் பண்ணாத வரைக்கும் அது ஸ்க்ரீனில் தான் இருந்தது. தென் அப்போது அது பர்டிகுலராக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இல்லையா? ஸோ how does it gone?
அது எப்படி காணா போச்சு, ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணோன்னே அது எப்படி காணா போச்சு அப்படின்னா, the memory is classified into, to understand this we will see this, the memory is actually classified into two types, that is primary memory and secondary memory. So we can see this in detail in this chapter. What is primary memory? They store data and information required for the working of the computer. நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டரை ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் டேட்டா அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தட் வி கிவ். நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, நம்ம டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் நம்ம சேவ் பண்ண மாட்டோம். பட் it will be available on the screen until we close that application. Am I right? அந்த அப்ளிகேஷனை க்ளோஸ் பண்ணாத வரைக்கும், ஷட் டவுன் பண்ணாத வரைக்கும் அது ஸ்க்ரீனில் தான் இருக்கும். ஸோ these data and instructions on the screen are very important to work the computer on the present. நம்ம டைப் பண்ணுற ஒவ்வொரு வேர்டும் அந்த டைப்பிங்ஸ் ஃபுல்லாக முடிக்கிற வரைக்கும் அது நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வேர்ட்ஸ். ஸோ அந்த டேட்டா அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ப்ரைமரி மெமரி யூஸ் ஆகுது. இந்த ப்ரைமரி மெமரி என்னென்னா இன்டர்னல் மெமரி. நமக்கு நான் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, சிபியூக்குள்ளே ஒரு மெமரி இருக்குன்னு, அந்த மெமரி பேர் தான் ப்ரைமரி மெமரி. அப்போது செகண்டரி மெமரி அப்படின்னா என்ன? செகண்டரி மெமரினா இப்போது நம்ம மெமரி கார்டு, சிடி, டிவிடி, ஃப்ளாப்பி டிஸ்க், பென் ட்ரைவ், ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, நம்ம அடிஷ்னலாக ஒரு டிவைஸ், குட்டியாக ஹேண்டியாக இருக்க ஒரு டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணி அதில் நம்ம சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அந்த குட்டி டிவைஸ் எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுதான் செகண்டரி மெமரி. கிளியர்லி நோட்டட். செகண்டரி மெமரி அப்படின்னா அடிஷ்னலாக நம்ம ஆட் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ், எக்ஸ்டர்னலாக இருக்க ஒரு பார்ட் ஆஃப் மெமரி. பென் ட்ரைவ், ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ், சிடி, டிவிடி, நம்ம மெமரி கார்டு இது எல்லாமே வந்து செகண்டரி மெமரி. ஆனால் ப்ரைமரி மெமரி அப்படின்னா நம்ம சிஸ்டம்குள்ளே, சிபியுக்குள்ளே இருக்க ஒரு மெமரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு கிளியராக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒன்று சொல்லணும்னா, நம்ம பிரெயின் ப்ரைமரி மெமரி. பட் ஆனால் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது எல்லாமே நீங்கள் காதால் மட்டும் கேட்டுருந்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் சம் டைம் யூ வில் ஃபர்காட் மெனி திங்ஸ். ஆம் ஐ ரைட்? கொஞ்சம் டைம் ஆக யூ வில் ஃபர்கெட் சம் திங்ஸ். அது நிறையா ரீசன்ஸ்னால இருக்கலாம், அதை விட முக்கியமான ஏதாச்சும் ஒர்க் இருந்திருக்கலாம், நீங்கள் நம்ம கிளாஸை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கேட்காம இருந்திருக்கலாம், இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ரீசன்னால் அது கொஞ்சம் நேரத்தில் மறந்துட்டீங்க. நான் என்ன சொன்னேன்னு கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை, சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்குது. அப்போது வாட் மஸ்ட் யூ டூ? கிளாஸ் நடக்கும்போதே எதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸோ அதெல்லாம் யூ கேன் நோட் இட். நம்ம பிபிடியில் இருக்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை யூ கேன் நோட் இட் ஆன் எ பேப்பர். ஸோ நம்ம பிரெயின் வந்து இன்டர்னல் மெமரி, நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்க ஒரு மெமரி. ஸோ அது பத்தாது, இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஸ்டோர் பண்ண என் பிரெயின் பத்தாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தோணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? we will note it on a paper or we will screen record it or we will take screenshot of it. நம்ம அதை ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்காக, அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக we will use some additional sources. am I right? அந்த அடிஷ்னல் சோர்சஸ் மாதிரி இருக்கிறது தான் செகண்டரி மெமரி. நம்ம பிரெயின் எப்படி நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்கோ அதே மாதிரி சிபியுக்குள்ளே இருக்கிறது ப்ரைமரி மெமரி. கேன் யூ கெட் இட்? ஸோ இதை வந்து இன்டர்னல், நம்ம இன்டர்னல்னா என்ன? உள்ளுக்குள்ளே, என்ன உள்ள. ஸோ இன்டர்னல் மெமரி இல்லாட்டி மெயின் மெமரி. ஸோ என்ன தான் நம்ம பேப்பரில் எழுதினாலும் இல்லை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சாலும் நம்மளுக்கு எக்ஸாமுக்கு மெயினாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது என்ன? நம்ம பிரெயினில் என்ன நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ இதுதான். ஆமாம் ரைட்? ஸோ அது மாதிரி நம்ம பிரெயின் மாதிரி தான் சிபியுக்கு சிஸ்டம்க்கு முக்கியமான மெமரி, மெயின் மெமரி அப்படிங்கிறது ப்ரைமரி மெமரி தான். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் இன்டர்னல் மெமரி ஆர் மெயின் மெமரி. ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் primary memory, it again classified into two types. They are RAM and ROM.
What is this RAM and ROM? Let us see it. So, RAM அப்படிங்கிறதோட full form என்னன்னா Random Access Memory. RAM ஓட full form என்ன? Random Access Memory. So, இது it can be used for read and also write any data. So, அது திறந்து ரீடும் பண்ணிக்கலாம், அதுக்குள்ள நம்ம ஏதாச்சும் கொடுத்துக்கலாம். For example, if you take a library book, ஏதாச்சும் ப்ரைவேட் லைப்ரரியிலேருந்து ஒரு புக் எடுக்கிறீங்க, அதில் ஏதாச்சும் நமக்கு இருக்க முடியுமா? We can't scribble. We can only read it. நம்ம அதை ரீட் தான் பண்ணிக்க முடியுமே தவிர அதில் எதுவும் எழுத முடியாது, எழுதவோ இல்லை மார்க் பண்ணி வைக்கவோ முடியாது. Because that is not us. So, இதே you have your own book. உங்களுக்குன்னு ஒரு ஓன் புக் இருக்குது, சயின்ஸ் புக்கோ இல்லை மேக்ஸ் புக்கோ, கேன் ஜஸ்ட் கன்சிடர் யுவர் மேக்ஸ் யுவர் சப்ஜெக்ட் புக்ஸ். ஸோ அந்த புக்கில் நீங்கள் ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறத அண்டர்லைன் பண்ணி இல்லை ஹைலைட் பண்ணி வைக்கலாம், இல்லை அடிஷ்னலாக ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை யூ கேன் ரைட் இட், பிகாஸ் தட் இஸ் யோர்ஸ். அதுலேருந்து நம்ம ரீடும் பண்ணிக்கலாம், அதில் ஏதாச்சும் வேணும்னா ரைட்டும் பண்ணிக்கலாம். The primary memory, that is RAM, is like our book. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம புக் மாதிரி. நம்ம அதுலேருந்து இன்ஃபர்மேஷனை ரீடும் பண்ணிக்கலாம், அதில் இருக்க புக்கை ரீடும் பண்ணிக்கலாம், அதில் ஏதாச்சும் நம்ம மார்க் பண்ணணும் இல்லை எழுதணும் அப்படின்னா எழுதவும் செய்யலாம். ஸோ RAM is read and write memory. நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம வேர்டில் நம்ம டைப் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அது வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணாலோ அது அந்த அப்ளிகேஷனை க்ளோஸ் பண்ணாவோ அது எரேஸ் ஆகிடுது. பட் until we switch off or close the app, it is stored on the screen. ஸ்க்ரீனில் அப்படியே தான் இருக்குது, ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் நம்ம சேவ் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அப்படி ஷட் டவுன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, ஷட் டவுன் ஆகிற வரைக்குமோ இல்லை அந்த அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் பண்ணுற வரைக்குமோ நம்மளுக்கு லைவாக ஸ்டோர் ஆகிட்டுருக்க ஒரு டிவைஸ் தான் இந்த RAM. ஸோ ரேமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு எல்லாமே ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் எரேஸ் ஆகிடும். நல்லா கேட்டுக்கோங்க, ரேமில் ஸ்டோர் ஆகிற எல்லாமே நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் டெலீட் ஆகிடும். ஸோ ரேமில் என்னென்னலாம் ஸ்டோர் ஆகும்? நம்ம வேர்டில் டைப் பண்ணுறது, இல்லை கேல்குலேட்டரில் நம்ம டைப் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் ரேமில் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, அது எல்லாமே சேவ் பண்ணாட்டி ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகும்போது ஃபுல்லாக டெலீட் ஆகிடும். ஸோ இந்த மெமரியை டெம்பரரி மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும், டெம்பரரினா என்ன, ஒரு ஷார்ட் பீரியடில், டெம்பரரி மெமரி ஆர் வாலடைல் மெமரி. வாலடைல் மெமரினா இட் கெட்ஸ் வேப்பர்ட், எவாப்ரேட் ஆகும், எங்கே போகுதுன்னே தெரியாது. தட் இஸ் வாட் த மீனிங் ஆஃப் எவாப்ரேஷன், நம்ம ரைட். ஸோ volatile அப்படின்னா evaporate ஆகுறதுன்னு அர்த்தம். ஸோ RAM is what random access memory. This memory we can read and also write using this memory. The data stored in this memory will be erased after switching off the system, and also it is called as temporary memory or volatile memory. What is the meaning of volatile? Evaporation. Okay. Then ROM. What is this ROM? RAM அப்படின்னா random access memory. So if you, sorry ma, I forgot to tell you one. So in the random access memory, if you take it, random அப்படின்னா என்ன, ஒரு சீக்வென்ஷியலாக இல்லாமல் எங்கேருந்து வேணாலும் ஃபெச் பண்ணிக்கிறது, அதான் என்ன. இப்போது ரேண்டமாக இருக்குது, ரேண்டம் கொஷின்ஸை எழுது, சீக்வென்ஷியலாக எழுதாமல் ரேண்டம் கொஷின்ஸை நான் கூப்பிட்றேன், ரேண்டமாக உங்களை வந்து நான் கொஷின் பண்ணுவேன், லிசன் த கிளாஸ் ப்ராப்பர்லி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ ரேண்டம்னா ஒரு ஆர்டரே இல்லாமல் இருக்குது. ஆக்சஸ்னால் என்ன, we can fetch it, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதை அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம்னா அதை
கனெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து ஃபெச்சும் பண்ணிக்கலாம், அதுலேருந்து ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதான் ஆக்சஸ். ரேண்டமாக ஆக்சஸ் பண்ணுற மெமரி, அதான் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி. யூ டோன்ட் ஃபர்காட் திஸ். ரேண்டமாக ஆக்சஸ் பண்ணுற மெமரி எங்கேருந்து வேணாலும் எடுத்து ஒரு மெமரியில் எங்கே வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் தூக்கி டஸ்ட்பினில் போட்டுரும், அதாவது எல்லாத்தையும் எரேஸ் பண்ணிடும். தட் இஸ் வாட் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி. ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் இட், ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி. ஒரு ஆர்டராக இல்லாமல் எங்கேருந்து வேணாலும் இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணி, எங்கே வேணாலும் இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணியோ இல்லை எங்கேருந்து வேணாலும் ரீட் பண்ணி ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிடும். ஸோ தென் ROM. ROM is nothing but read only memory. So in the word we can clearly understand that we can't write this. This is like library book. நம்மனால read மட்டும் தான் பண்ண முடியும். Okay, we can't write or mark any extra things in this book. Okay, லைப்ரரியிலேருந்து ஒரு புக் எடுத்தோம்னா I have already told you that லைப்ரரியிலேருந்து ஒரு புக் எடுக்கிறோம், அதை நம்ம ரீட் தான் பண்ண முடியும். அதில் எதுவும் ஹைலைட்டோ இல்லை எதுவும் மார்க் பண்ணுறதோ இல்லை அடிஷ்னலாக எதுவும் எழுதுறதோ இருக்கக்கூடாது. If we write it, we can't do that. Am I right? So we can only read the data using this memory. இந்த ரோமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க டேட்டா, ஸோ லைப்ரரி புக்கில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ஒரு புக்கில் லைப்ரரி புக் கண்டிப்பாக பிரிண்டடாக தான் இருக்கும். அதில் பிரிண்ட் ஆகிருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எரேஸ் ஆகுமா? ஆகாது. ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் எ லைப்ரரி புக். ஸோ அதில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எரேஸ் ஆகாது. ஸோ அது வந்து எரேஸ் ஆகும், அதனால் அதை டெம்பரரி மெமரின்னு சொல்லி கூப்பிட்டோம். இது எரேஸ் ஆகாது, அதனால இதை பெர்மனன்ட் மெமரி ஆர் நான் வாலடைல் மெமரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். வேறு எதுவும் இல்லை. இது ரீட் ஒன்லி மெமரி இல்லை, ரீட் தான் பண்ண முடியும், ரைட் பண்ண முடியாது. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ the information stored in this will not be erased. And இதை பெர்மனன்ட் மெமரி எரேஸ் பண்ண முடியாதனால இது பெர்மனன்ட் மெமரியோ இல்லை நான் வாலடைல் மெமரினோ சொல்கிறோம். ஸோ we can now just summarize our class. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? CPU is the brain of the computer. CPU வந்து என்ன? brain of the computer சொல்லி பார்த்தோம். ரைட். அப்புறம் ஸோ திஸ் மெமரி ஃபஸ்ட்டு டேட்டா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் the difference between data and information என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ டேட்டா அப்படின்னா என்ன? பார்ட் ஆஃப் அ இன்ஃபர்மேஷன். இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ பார்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் அ இன்ஃபர்மேஷன். whereas what is the information? The processed data is called as information. Processed data is called as information. So இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். So next, data. So the data will not have any clear meaning, whereas information will have a clear meaning. Next, what we have seen? We have seen the types of memory. Am I right? What are they? RAM and ROM. What is the difference between RAM and ROM?
RAM is random access memory and ROM is read only memory. In random access memory, we can read and also write data, but in read only memory we can only read data. This is like our own book, this is like library book. Okay, do you remember that? So in random access memory, the data stored in random access memory get erased when we switch off the system, but in read only memory it will not erased. It has been stored permanently. So it is also, that is random access memory is also called as temporary memory. Read only memory is also called as permanent memory. Then random access memory is also called as volatile memory. Read only memory is also called as non-volatile memory. Why it is called as temporary memory? Because the data are stored only for a temporary time, temporary period. In read only memory, the data are stored permanently, it will not get erased. Volatile means evaporatable. So non-volatile, it will not be evaporatable. Okay, cuties, that's all we have seen in this class. We have meet in another class. Up to that, bye.